Okay, next we have is yet another uh, essay by Ferdinand Saussure, that is nature of the linguistic sign. Okay, all of us know who is Ferdinand Saussure. So he's a highly influential Swiss linguist and is also known to be the father of modern linguistics because he introduced a new concept to the study of language, which is known as semiology. Saussure says in that aspect that language, so in which we have been dealing with language as a structure. Okay, so according to Saussure, language he regard to be a structure because it has its own way, and there are certain fundamental principles under which language works according to him. Okay, and his notion of language were popularized by his students at the University of Geneva. It's only after his death. Okay, and his lecture notes were published posthumously by his students and colleagues in the year 1915, titled Cours de Linguistique Generale, that is course in general linguistics, in the year 1915. And this particular one which we have here is the nature of the linguistic sign. It contained in course in general linguistics actually, and Saussure does not see language as a naming process. Okay, that's a structure, that's a structuralism effect. And the linguistic sign unites not a thing and a name, but a concept and a sound image, according to him. And there he called a concept called what the signifier, signified, together form sign. Okay, so this particular one has his principles on how language works as a structure. There are his theories. So when we are discussing the nature of a linguistic science, Saussure criticizes actually the notion that things precede words. And when relating to the lingual sign, what the Saussure essentially does is to replace actual referential reality with the signified actually. So we shall see what is the signifier, signified, etc. And before that we have here is Ferdinand de Saussure. This is him, and he was a Swiss linguist and a sematician, and his ideas laid foundation for many significant developments in both linguistics and semiology and the 20th century. And he is widely considered one of the founders of 20th century linguistics and actually founding father of modern linguistics. And he was born in 26 November 1857 and died in the year 1930, 22nd February. And actually we have seen this as Swiss linguist, semiotician, many significant developments in the field of linguistics and semiology, father of modern linguistics. And so we have here introduced with the two concepts called signified and signifier. So he is there are a lot many developments in the field of semiotics. What is semiotics? Semiotics is the study of signs, signs, signs. Okay, what is a sign? Okay, in which he says language is a structure. So he just gave it's not a naming process according to him, and he just want to replace the actual referential reality with the signified thing. So ഇവിടെ ആൾ കാണിക്കുന്നത് ഒരു സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇമാജിൻഡ് ടു സൈഡഡ് കോയിനെയാണ്. സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമാജിൻ ടു സൈഡഡ് കോയിൻ പോലെയാണ് സുഷർ കാണിച്ചു തരുന്നത് നമുക്ക്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് സിഗ്നിഫൈഡും ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ്. സിഗ്നിഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കോൺസെപ്റ്റാണ്, ആൻഡ് സിഗ്നിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് ഇമേജിനെയാണ് സിഗ്നിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു സുഷർ. Okay, and
Further, we can see that there are lot many key terms that Ferdinand de Saussure introduced into linguistic field, that is linguistics laikotte nammal kandu, semiology laikotte kandu. So because linguistics, actually we know it is the analysis of language, scientific study of language. Actually semiology is the science of the life of science within the heart of the social life. And language എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ സിഗ്നിഫൈഡിലേക്കും സൈനിലേക്കൊക്കെ പോണേക്കാൾ മുമ്പ് വി മസ്റ്റ് സീ വാട്ട് ഇസ് ലാംഗ്വേജ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ലാംഗ്വേജിനൊരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് സുഷർ പറയാനുള്ള കാരണം. അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജിന് രണ്ട് തരത്തിലാണ് സുഷർ കാണുന്നത്, ആ ഒരു ഡിവിഷൻ കാണുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലാണ്. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ലാംഗ്വേജിന് ആൾ കാണുന്നത്? സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്, സിസ്റ്റം ഓഫ് സിസ്റ്റം ആണ് ലാംഗ്വേജ് എന്നാണ് രണ്ട് ആ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജിൽ സ്ട്രക്ചറലിസത്തിൻ്റെ മെയിൻ പോയിന്റിൽ പറയണത്. ആൻഡ് ഇതിൽ സ്ട്രക്ചേർഡിൽ ആൾ കാണുമ്പം എലമെൻറ്റ്സ് ആ ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ആണ്. അറ്റ് ഈച്ച് ലെവൽ ഓഫ് സ്ട്രക്ചറിൽ എല്ലാം ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ആണ്. അത് ഫിനോളജിക്കൽ ആയിക്കോട്ടെ, മൊഫോളജിക്കൽ ആയിക്കോട്ടെ, സിൻടാക്റ്റിക്കൽ ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാം സിസ്റ്റമാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളത്. സൗണ്ട് ഫിനോളജിക്കൽ പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സൗണ്ട്സ് ആണ്, മൊഫോളജിക്കൽ വേർഡ് ക്ലാസും, സിൻടാക്റ്റിക് പറഞ്ഞ വേർഡ് സ്ട്രക്ചറും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ സോഷ്യറിൻ്റെ റെവല്യൂഷൻ ഇസ് ഇൻ മേക്കിംഗ് ലാംഗ്വേജ് റിലേഷൻ ഇൻ ടു ഇറ്റ് സെൽഫ് ആണ്. It is not a fixed predetermined അല്ല. it was now up to ബാക്കിയുള്ള ഫീൽഡിലേക്കൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കൂടി ലാംഗ്വേജ് ഡസൻറ്റ് സിംപ്ലി ഡിസ്ക്രൈബ് റിയാലിറ്റി ബട്ട് ഈസ് ഇൻ ഫാക്ട് സംതിങ് സെപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് ഓട്ടോണമസ്. ഒരു ഓട്ടോണമസ് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സോഷ്യർ ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറലിസം ആൻഡ് സെമിയോട്ടിക്സിനാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അല്ലേ. ആ ഒരു 20th സെഞ്ച്വറിയിലെ ഹ്യൂജ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആ ഒരു ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സൈനിന് ഒരു ഹ്യൂജ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ കോർണർ സ്റ്റോൺ ഓഫ് ബോത്ത് സ്ട്രക്ചറലിസം ആൻഡ് സെമിയോട്ടിക്സ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. ദിസ് നേച്ചർ ഓഫ് ദ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻ ദ 20th century, ദ കോർണർ സ്റ്റോൺ ഓഫ് ബോത്ത് സ്ട്രക്ചറലിസം ആൻഡ് സെമിയോട്ടിക്സ്. ഒരു റെവല്യൂഷൻ ആയിരുന്നു അത്. സോ സോഷ്യസ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് കോൺസെപ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾക്കറിയാൻ പറ്റും എന്താ ലൈക്ക് ലാങ്ങും പെറോൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു 2 ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട് ബിഫോർ ദാറ്റ്. സോ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാങ്ങും പെറോളാണ്. ലാങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ജനിക്കുമ്പോഴേക്കിനും ഒരു ലാംഗ്വേജ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലായിരിക്കും ഒരു ചൈൽഡ് ജനിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ. എന്നാൽ പോലും അതിൻ്റെ ഇൻബിൽട്ടായിട്ടൊരു കോഗ്നിറ്റീവ് സിസ്റ്റം ബ്രെയിനിലുണ്ട്, ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, അതിനൊരു ഹാർഡ്വെയർ ഉണ്ട്, പിന്നെയൊക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഇൻസ്റ്റാൾ ആക്കുന്നതല്ലേ. സോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹാർഡ്വെയറിനെയാണ് ഒരു കളക്റ്റീവ് അബ്സ്ട്രാക്ട് സിസ്റ്റം ഷെയർഡ് ബൈ എ കമ്മ്യൂണിറ്റിനെയാണ് ലാങ് എന്ന് പറയുന്നത്. പെറോൾ എന്ന എക്സ്ട്രാ ആക്ച്വൽ സ്പീച്ച് മെയ്ഡ് ബൈ എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ, അതും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു സെയിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ പോലും ആളുടെ സ്പീച്ച് വേരിയൻസ് വേറെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നാണ് എന്ത് ലാങ്ങും പെറോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കൂടുതലായിട്ട് കാണാം. ലാങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സെമാൻറ്റിക് സിൻറ്റാറ്റിക് റിലേഷനാണ്. പെറോൾ പറഞ്ഞാൽ പ്രാഗ്മാറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കണ പോലെ ആയിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ ആക്ച്വൽ സ്പീച്ചിൽ വരുന്നത്, അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലുള്ള സ്ട്രക്ചറും നമ്മൾ പറയണതുമാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. സ്ട്രക്ചർ ഒന്നായിരിക്കും, പറയണ വേറെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചറാണ് എന്ത് ലാങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആക്ച്വൽ ഒക്കറൻസിനെയാണ് പെറോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ടെക്സ്റ്റിനെയാണ് ലാങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓതറിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, പെറോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ വീണ്ടും നമ്മിനെ കുറച്ചുകൂടി അനലൈസ് ചെയ്ത് കാണുമ്പോൾ ലാങ് എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആണ്, പെറോൾ ഇസ് കോൺക്രീറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് ആണ്. So this convention exists in the minds of the speaker who belong to that society, and they were the people they created the language. Parole എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. സോ ഫിസിക്കലാണ്, നമുക്കത് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ആൻഡ് മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദ ഫിസിയോളജിക്കൽ മെക്കാനിസം. സ്പീച്ച് ഓർഗാൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പരോളിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആക്ച്വലി നമ്മൾ പരോളിലാണ് ആ വേർഡ്സ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്ക് ടു വേർ വി ഹാവ് റീച്ച്ഡ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ കാര്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താണ്. എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, സയൻസ് സിഗ്നിഫൈഡ് എന്നുള്ള ഒരു ആസ്പെക്റ്റിൽ വന്ന് നിർത്തിയായിരുന്നു അല്ലേ. സോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്താണ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സൈൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണല്ലേ ഉള്ളത്. ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. എന്തൊക്കെയാണ്? സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്നിഫൈഡും കൂടിയതാണ്. സിഗ്നിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർഡാണ്, അത് സിഗ്നിഫൈ ചെയ്യണത്. സിഗ്നിഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോൺസെപ്റ്റാണ്, ഇത് ഒബ്ജക്റ്റാണ്. ആൻഡ്
അതിനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം. സൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സിഗ്നിഫയറും സിഗ്നിഫൈഡും കൂടിയതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ട്രീ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് പറയുകയാണ്, ആ ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റും ഉണ്ട് അല്ലേ, ഓഡിയോ ഇമേജ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടെന്ന് കാണാം. അപ്പം അതിൽ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് ട്രീ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വേർഡിനെ നമ്മൾ സിഗ്നിഫയർ എന്ന് പറയുന്നു, ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് സൗണ്ട് ഇമേജിനെ നമ്മൾ സിഗ്നിഫൈഡ് എന്നാണ് പറയാം. ഓക്കെ, സോ വീണ്ടും നമ്മൾക്ക് കാണാം ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റും സൗണ്ട് ഇമേജും ഒന്നാണ്. സിഗ്നിഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് കോൺസെപ്റ്റ് സൗണ്ട് ഇമേജ്. കണ്ടോ, ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എ ട്രീ നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ആർബർ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് എ ട്രീ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ആർ റീച്ചിങ് വേർഡ്സ് ലൈക്ക് സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ഇസ് ഹ്യൂമൻ സ്പീച്ച് ആണ്. ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ഇസ് ലാംഗ്വേജ് വിച്ച് ഈസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് എ സിസ്റ്റം. ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരു സിസ്റ്റം തന്നെയാണ്. ലാംഗ്വേജ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം സ്പീച്ച്, സ്പീക്കിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ്. ലാംഗ്വേജ് ഇസ് though a part of a system, that is human speech ആണെങ്കിൽ at the same time it is itself is a system. കുറേ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ക്ലോസസ്, സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, ഒരുപാട് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് അല്ലേ, അതിൽ ഒരുപാട് സ്ട്രക്ചറിൽ കൂടി പോണതാണ് ഏത് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് പറഞ്ഞാൽ സ്പീച്ച് പോലെയല്ല. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്പീച്ച് പോലെയല്ല ഇതിൽ പറയുന്നത് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പറയണത്. അപ്പം ആളുടെ കോഴ്സ് ഇൻ ജനറൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് ആക്ച്വലി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു കമ്പൈലേഷൻ ഓഫ് ലെക്ചർ നോട്ട്സ് ബൈ സോഷ്യൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. അത് പോസ്റ്റ്ഹ്യൂമസ്ലി പബ്ലിഷ്ഡ് ആയിരുന്നു. 1950 ശേഷമാണ് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഇയർ 1916. ആൻഡ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് 2-3 കാര്യങ്ങളാണ് നേച്ചർ ഓഫ് ദ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സയൻസിൽ സുഷ പറഞ്ഞു. ആദ്യം പറയണ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇസ് ലൈക്ക്, നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും ആദ്യം എന്താണ് സുഷർ പറയണമെന്നുള്ളത്. ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് സൈൻ സിഗ്നിഫൈഡ് എന്നുള്ള ഒരു ആസ്പെക്റ്റിനെ തന്നെയാണ് സുഷർ പറയണത്. ഇൻ വിച്ച് he says some people regard, എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലേ ടെക്സ്റ്റ്, some people regard language when reduced to its elements as a naming process. അപ്പോൾ ചില ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നെയിമിങ് പ്രോസസ്സാണ്. ഓരോന്നിനും ഓരോ പേരിട്ട് കൊടുക്കുക, അത് വിളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ആളിങ്ങനെ ട്രീ ആ പേര് വന്നത് ഒരു തരത്തിലുള്ള there is no relationship between a tree and what a tree. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരാൾക്കിപ്പം ഒരു പേരിടുമ്പം ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൻ്റെ ബേസിസിലല്ല ഒരാൾക്ക് ആ പേരിടുന്നത് അല്ലേ, മീൻസ് ആ ആൾക്ക് ആ പേരുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ സുന്ദരനും സുന്ദരി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഡസൻ ഹാവ് എ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ, അത് ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല അല്ലേ. അപ്പം ഡോഗിനെ നമ്മൾ വൈ വി ആർ കോളിങ് ദാറ്റ് ഡോഗ് ഇസ് എ ഡോഗ് ഇസ് അത് there is no relationship between that's relation is what we call as arbitrary relationship എന്ന് പറയാനുള്ള റീസൺ അതാണ്. സോ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾ പറഞ്ഞു ലാംഗ്വേജ് ഇസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് സയൻസ് ആണ്, SIGNS. ലാംഗ്വേജ് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് നെയിമിങ് ആയിട്ടാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഡസ് നോട്ട് മീൻ ദാറ്റ് റെഡിമെയ്ഡ് ഐഡിയാസ് എക്സിസ്റ്റ് ബിഫോർ വേർഡ്സ് അല്ല. ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സയൻസ് യുണൈറ്റ്സ് നോട്ട് എ തിങ് ആൻഡ് എ നെയിം ബട്ട് എ കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ഇമേജിനെയും മാത്രമാണ് അവിടെ അത് കോമിംഗ്ലൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സയൻസിന് ബാക്കിയുള്ള സയൻസസ് സോ ദർ ഇസ് നോ 1-to-1 റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സിഗ്നിഫയറും. ഇപ്പോൾ കുതിര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ആ കുതിര എന്ന് പറയുന്ന പേര് വീഴാനായിട്ട് ദർ ഇസ് നോ ആളുടെ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചറിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളതൊന്നുമല്ല. അങ്ങനെ എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. എക്സെപ്ഷൻസ് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ചില വാക്കുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിലൊക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓണോമോട്ടോപ്പിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ആ സൗണ്ടും അതിൻ്റെ വേർഡും തമ്മിൽ ബന്ധമുള്ളത്. അപ്പം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേർഡ്സ് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നത് ഏതിൻ്റെ ബേസിസിലല്ല, അതിൻ്റെ there is no relation അവിടെ ഇല്ല. സോ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ signified as value of a language is not determined by relationship between them but by relationship between science within the system of signification. അപ്പോൾ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിഗ്നിഫയറും സിഗ്നിഫൈഡും കൂടി ചേർന്നതാണ്.
ആൻഡ് അതിനൊരു പർട്ടിക്കുലർ റൂളൊന്നുമില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് ആ പേര് വീണതെന്നൊന്നും. അപ്പോൾ സോഷ്യാറിൻ്റെ ഐഡിയാസ് ഇതിലൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് പറയണത്. ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീച്ചിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. സ്പീക്കിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിങ്ങിലായിക്കോട്ടെ. ലാംഗ്വേജ് പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് സയൻസ് ആണ്. ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സയൻസിന് വാല്യൂസ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദ അതർ സയൻസ്. ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് വിതൗട്ട് സൊസൈറ്റി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടായിരിക്കുള്ളൂ. When we talk about society, we cannot ignore time factor. Thus, there are static evolutionary linguistics ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊരു മൂവിങ് ആയിരിക്കില്ല, ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ളതാണല്ലേ വേണ്ടത്. സോ ലാംഗ്വേജ് പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ലാംഗ്വേജസിൻ്റെ നോമൻക്ലാഷർ എല്ലാമെന്നും പറയണം. നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ തിങ് ഇല്ല അതിൽ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് ആ പേര് വീണതെന്നുള്ളതിനൊന്നും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റൂൾസ് ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇത്രയാണ്. ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സൈൻ ഈസ് നോട്ട് എ ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ എ തിങ്ക് ആൻഡ് തിങ്ങും നെയിമും തമ്മിലൊരു ലിങ്ക് അല്ല, ബട്ട് ബിറ്റ്വീൻ എ കോൺസെപ്റ്റും സൗണ്ട് പാറ്റേണും തമ്മിലുള്ള ലിങ്കാണ്. സൗണ്ട് പാറ്റേൺ ഇസ് നോട്ട് ആക്ച്വലി എ സൗണ്ട്. ഫോർ എ സൗണ്ട് ഇറ്റ് സംതിങ് ഫിസിക്കൽ ആണ് അല്ലേ. സൗണ്ട് പാറ്റേൺ ഇസ് ദ ഹിയറേഴ്സ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഇംപ്രഷൻ ആണ് സൗണ്ട് ആസ് ഗിവൻ ടു ഹിം ബൈ ദ എവിഡൻസ് ഓഫ് ഹിസ് സെൻസ്. അപ്പോൾ ഒരു ട്രീ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾക്കൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഇംപ്രഷൻ ആ ഒരു സൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ട്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിലൊരു ട്രീ ഉണ്ട്, ഇമേജ് ഉണ്ട്. ആ ഒരു ദിസ് സൗണ്ട് പാറ്റേൺ മേ ബി കോൾഡ് എ മെറ്റീരിയൽ എലമെൻറ്റ്. All in that is the representation of our sensory impression. So, our sound pattern may be thus be distinguished from other element associated with the linguistic sign like undava. And this other element is generally more abstract kind ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടേം സൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ആസ് എ ഹോൾ, ഒരു ഹോൾ ഇമേജാണ്. സൗണ്ടും കോൺസെപ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇമേജാണ് സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ആൻഡ് ടു റീപ്ലേസ് കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് പാറ്റേൺ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി നമ്മൾ എങ്ങനെയാക്കും, സിഗ്നിഫിക്കേഷനും സിഗ്നലാക്കി മാറ്റും. അപ്പോൾ സിഗ്നിഫിക്കേഷൻ സിഗ്നലാക്കി മാറ്റുമ്പം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിഗ്നിഫൈഡിലേക്ക് എത്തും. അപ്പോൾ ദ ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ സിഗ്നൽ ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആർബിട്രറി ആണ്. അതിനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ റൂളൊന്നുമില്ല. ട്രീറ്റിംഗ് എ സൈൻ ആസ് ദ കോമ്പിനേഷൻ വിച്ച് ദ സിഗ്നൽ ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് സിഗ്നിഫിക്കേഷൻ. ഒരു ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ്, ആർബിട്രറി നേച്ചർ ഓഫ് സൈൻ എന്നാണ് പഠിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇവിടെ 1960 മുമ്പ് അപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് ഫെർഡിനാൻഡ് സോഷ്യൂറിൻ്റെ പേര് കേട്ടിട്ട് ഇങ്ങനൊരു ഒരു ബസ് ഉണ്ടായി ഈ ഒരു യൂറോപ്യൻ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ലൈഫിൽ. ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രക്ചറലിസം. ഇതിനൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വന്നു തുടങ്ങിയ ഒരു കാലം 1960s ശേഷം 20th century. അപ്പോൾ they were regarded Saussure as a catalyst, as an intellectual innovator, and caused a linguistic genre ഒരു ബൈബിളാക്കി മാറ്റാണ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് സോ ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ജനീവയിലൊക്കെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ആളായിരുന്നു 7, 8, 9, 11 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ. അപ്പോൾ ഒരു അക്കാഡമിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഒരുപാട് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് സോഷ്യൂറിന്. അദ്ദേഹം സാൻസ്ക്രിറ്റ് സ്കോളറായിരുന്നു, ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ലാംഗ്വേജസിലൊക്കെ സ്കോളറായിരുന്നു ഫെർഡിനാൻഡ് സോഷ്യൂർ. ആൻഡ് പിന്നെയും കാണുമ്പം മനസ്സിലാവണം സോഷ്യൂറിൻ്റെ തിയറി എൻറ്റയർലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഒരു സോഷ്യൽ സയൻസിൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ 1960 ശേഷമാണ് ദ കോഴ്സ് ഇൻ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ജനറലിന് കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫേമസ് ആയി വരുന്നത്. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിനായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് സോ ഫാർ. ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദിറ്റ്സ് നോട്ട് എ നെയിമിംഗ് പ്രോസസ്സ് മാത്രമല്ല. സോ ദ ഫോക്കസ് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ലാംഗ്വേജ്, ആ ഒരു ഇൻട്രിൻസിക് വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതൊരു സ്ട്രക്ചറാണ്, അതൊരു സിസ്റ്റമാണ്. സോ ഇൻഡിവിജ്വൽ എലമെൻറ്റ്സും അതിനൊക്കെ മീനിങ്ലെസ്നെസ് ഒക്കെ ഔട്ട്സൈഡ് ദ സ്ട്രക്ചറിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കാണേണ്ടതുള്ളൂ. മീനിങ്ങിനല്ല, സ്ട്രക്ചറിനാണ്, ഫോമിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് സ്ട്രക്ചറലിസത്തിൽ. സോ അതൊരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് പറഞ്ഞാൽ സയൻസിനെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത്. സോ ഇപ്പം no one disputes the fact that linguistic sign arbitrary തന്നെയാണ് അല്ലേ. because it is often easier to discover truth than to assign it to correct പ്ലേസിലേക്ക്. ആൻഡ് എന്താണ് the principles നമ്മൾ ഇത്ര കാര്യം പറഞ്ഞത് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിൽ നമ്മളെന്താ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് അല്ലേ. ആൻഡ് ഒരുപാട് റീസൺസിന് നമ്മൾ കാണുമ്പം
മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് എ സ്റ്റഡി സെമിയോളജിയിലായിക്കോട്ടെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ആയിക്കോട്ടെ ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്ലാസ് ഓഫ് സിസ്റ്റം ബേസ്ഡ് ഓൺ അപ്പോൾ ആർബിട്രറി നേച്ചർ ഓഫ് ദ സയൻസ്. സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ആർബിട്രറി റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സിഗ്നിഫയറും തമ്മിലുള്ള ഒരു ആർബിട്രറി റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. സോ സിഗ്നിഫയറുണ്ട്, വേർഡുണ്ട്, സിഗ്നിഫയറുണ്ട്, ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സിഗ്നിഫയർ ആൻഡ് സിഗ്നിഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർബിട്രറി ആണ്. ആർബിട്രറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരാൾക്കൊരു പേരിടുന്നത് അവർ തമ്മിൽ അവരുടെ ഫിസിയോളജിക്കൽ നേച്ചർ തമ്മിലോ അവരുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ നേച്ചർ തമ്മിലോ മെൻ്റൽ സ്ട്രക്ചർ തമ്മിലോ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല. ദാറ്റ്സ് ആർബിട്രറി പറയുന്നത്. സോ ഇൻ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ദ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ആ ഒരു എറ്റിമോളജിയിലോ ഫിലോളജിയിലോ ഒന്നല്ല. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ബെസ്റ്റ് ബി ഗ്രാസ്പ്ഡ് ബൈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഹൗ ലാംഗ്വേജ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. So that is a nomenclature position thus becomes an entirely inadequate basis for എന്താ പറയുക ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ നെയിമിംഗ് പ്രോസസ്സ് നോമെൻക്ലേച്ചർ പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു നെയിമിംഗ് പ്രോസസ്സൊന്നും അവിടെ ഇല്ല. ഒരിക്കൽ പോലും സോഷ്യർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണില്ല വേർഡ് ആൻഡ് തിങ് തമ്മിൽ ഒരു എസെൻഷ്യൽ ബോണ്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെ സയൻസ് മാത്രമാണ് സിഗ്നിഫയറും തമ്മിലൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് മാത്രമാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ആരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ? സോഷ്യറിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ. അങ്ങനെയാണ് സോഷ്യർ എത്തുന്ന ഒരു തിയറി എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലീനിയർ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദ സിഗ്നൽ. ലീനിയർ ക്യാരക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സിഗ്നൽ ബീയിങ് ഓഡിറ്ററി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. സോ ദാറ്റ്സ് ടെമ്പറലാണ് അത്. സോ സ്പേസിലും ഒരു ലൈനിൽ നമുക്കതിനെ മെഷർ ചെയ്യാം. നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ഹോൾ മെക്കാനിസം ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സ്ട്രക്ചർ അതിൽ ഡിപ്പെൻഡഡ് ആണ്. സോ ഓഡിറ്ററി സിഗ്നൽസ് അതിൻ്റെ കമാൻഡ് ഒരു ലീനിയാരിറ്റി ഓഫ് ടൈമിൽ മാത്രമേ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ആൻഡ് എ സ്പേഷ്യൽ ലൈൻ ഓഫ് ഗ്രാഫിക് സൈൻ ഇസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ എ സക്സഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട്സിന് ടൈം. ഇപ്പം നമുക്കിത് കുറച്ചുകൂടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ തിയറിയിലേക്ക് ആദ്യം വരാം. എന്താണ് ആർബിട്രറി? നമുക്കതിനെ കാണണം. എന്താണ് ആർബിട്രറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് നോട്ട് ടേക്കൺ ആസ് എ imply that a signal depends on the free choice of the speaker. അങ്ങനെയല്ല അത്. the signal is unmotivated ആണ്. നമ്മൾ അതൊരിക്കലും നോമെൻക്ലേച്ചറിനായിട്ട് വരുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ടു സേ ആർബിട്രറി റിലേഷൻ ടു ഇറ്റ്സ് സിഗ്നിഫിക്കേഷൻ വിത്ത് വിച്ച് ഇറ്റ് ഹാസ് നോ നേച്ചുറൽ കണക്ഷൻ ഇൻ റിയാലിറ്റിനായിട്ട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള നേച്ചുറൽ കണക്ഷനും ഇല്ല. Arbitrary, and there is no inner connection between the idea system and the sound and so on, which serves a signal in French. So അപ്പം അവിടെ കുറേ ഒബ്ജെക്ഷൻസ് ക്രിറ്റിസിസം വരും അല്ലേ. എന്താ വരിക? ഓണോമാറ്റോപിക് വേർഡ്സ്, ചോയ്സ് ഓഫ് സിഗ്നൽസ് ആർബിട്രറി ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. സോ ദേ ആർ നെവർ ഓർഗാനിക് എലമെൻറ്റ്സ്. അത് കൂടുതലായിട്ടുള്ളൊരു എലമെൻറ്റ്സ് അല്ലല്ലോ, കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഓണോമാറ്റോപിക്. അപ്പോൾ അത് ഇതിൽ വരുത്തണ്ടെന്നാണ് സോഷ്യർ പറയണത്, ക്രിറ്റിസിസത്തിൽ പറയണത്. ആൻഡ് പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മളിതിനെ കാണുമ്പം സയൻസ് സിഗ്നിഫിക്കേഷൻ സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇതിലുള്ളത്. 2 ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സയൻ ഉള്ളത്. എന്താണ് സയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർബിട്രറി ആണ്, സെക്കൻഡ് വൺ പറഞ്ഞാൽ ലീനിയർ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദ സിഗ്നലാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ 2 കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും സൈനും സിഗ്നിഫൈഡും സിഗ്നിഫയറും എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് ഡീൽ വിത്ത് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് നെയിമിംഗ് പ്രോസസ്, ഹൗ തിങ്സ് പ്ലേസസ് പീപ്പിൾ എക്സെട്ര ഗെറ്റ് ദ നെയിംസ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ലിങ്കിങ് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംപ്ലി ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ആണ്. ആർഗ്യൂറ്റീവ് ടു ബി ആ ഫോൾസ് അസംപ്ഷൻ ആണ്. നെയിമിംഗ് തിങ്സ് ഇസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് പ്രോസസ് എസ്പെഷ്യലി ബിക്കോസ് ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജസ് ദ കം അപ്പ് വിത്ത് ഇതൊക്കെ പറയണത് ആരാ? സോഷ്യറിൻ്റെ ഒരു ടേംസിലാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോണത്. എന്താണ് ആ ഒരു ഫൊനറ്റിക് ഡിഫറൻസ് ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് ഇഷ്യൂസ് ഓഫ് ദിസ് ഐഡിയ. ഒണോമാറ്റോപിക് വേർഡ്സ്, സൈൻ ലാംഗ്വേജ്, മൗത്തിക് വേർഡ്സ് വിതൗട്ട് ആക്ച്വലി സെയിം ദം. അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് നോട്ട് നോൺ ബിഫോർ ദ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സിസ്റ്റം, മീനിങ് ദാറ്റ് ലാംഗ്വേജ് മസ്റ്റ് ബി സ്റ്റഡീഡ് ആൻഡ് അനലൈസ്ഡ് ഇൻ ഓർഡർ ഫോർ ഇറ്റ് ടു ബി അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. അപ്പം ആ ഒരു ലീനിയർ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ഇത് പറഞ്ഞു. അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാച്ചർ ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 കാര്യങ്ങളാണ്: സൈൻ, സിഗ്നിഫൈഡ് ആൻഡ് സിഗ്നിഫയർ. സോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ആൻഡ് ഹാവ് എ അസോസിയേറ്റീവ് ബോണ്ട് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സയൻ യുണൈറ്റ്സ് എ കോൺസെപ്റ്റും സൗണ്ടിനെയും യുണൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹോൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സിഗ്നിഫയർ ആൻഡ് സിഗ്നിഫൈഡ് ആണ്. സിഗ്നിഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റാണ്, സിഗ്നിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സൗണ്ട് ഇമേജിനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ കാണേണ്ടത്. ആർബിട്രറി നേച്ചർ ഓഫ് സയൻസ് ആണ്. ആർബിട്രറി നേച്ചർ ഓഫ് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ബോണ്ടാണ് ആരുടെ തമ്മിലുള്ള സിഗ്നിഫയറും സിഗ്നിഫൈഡും തമ്മിലുള്ളത്. അത് ആർബിട്രറി ആണെന്ന് പറയുന്നത്. ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ ആണ്. ബൈ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് ആർബിട്രറി ആണ്.
linguistics will be the master pattern for all signification system because it is the most complex and arbitrary ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട്. ആൻഡ് പിന്നെ നമ്മളതിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണുമ്പം നമ്മൾ എത്തുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് simples cannot replace a sign in the system because the simple is truly arbitrary. And the arbitrary nature of signs പറഞ്ഞിട്ടുള്ള the bond between signifier and signified arbitrary. അപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ കാണുമ്പോൾ സോഷ്യറിൻ്റെ ഐഡിയാസിനെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു അക്കാഡമിക് സ്റ്റഡി ഡിസിപ്ലിനിൽ നിന്ന് കാണണം. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പറയണത് സ്ട്രക്ചറലിസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് സ്ട്രക്ചറാണ്. ആൻഡ് അത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് തിങ്സ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻ ടു എ മീനിങ് എൻറ്റിറ്റീസിലേക്ക് മാറണമെന്നാണ് അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ദ സ്ട്രക്ചറൽ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ തിങ്സ് അല്ലേ. സോ സ്ട്രക്ചറലിസം അതൊരു ഫിലോസോഫിക്കൽ മെത്തഡാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമ്മളെ ചുറ്റുള്ള ലോകത്തിന് അറിയാൻ. അത് സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റ് ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ വേൾഡ് നമ്മൾ പെർസീവ് ചെയ്യുന്ന വേൾഡ് അതിപ്പോൾ ആരായിക്കോട്ടെ, ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, മീനിങ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, സോഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, ടെക്സ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇപ്പോൾ റിച്വൽസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇപ്പം സോഷ്യലിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആർ നോട്ട് ദ വർക്ക്സ് ഓഫ് ഗോഡ് അല്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ദ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. സോ വേൾഡ് വിതൗട്ട് സ്ട്രക്ചർ സോഷ്യലിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മീനിങ്ലെസ് ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ദെൻ ബി എ റാൻഡം ആൻഡ് എ ക്യാവോട്ടിക് കണ്ടിന്യൂവമായി മാറും. സോ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂവമാണ്, ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ്, കുറേ പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെയാണ് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമ്മൾ അതിന് സെൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, സ്ട്രക്ചർ മേക്സ് ദിസ് വേൾഡ് മീനിങ് ഫുള്ളും റിയലാക്കി മാറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ വൺസ് നമ്മളത് സ്ട്രക്ചറിൽ ആണ് ഈ ലാംഗ്വേജും വേൾഡ് എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മീനിങ്സ് നാച്ചുറലി വന്നു പോകും. സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാളിനെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക, ആളെ പേര് ഇപ്പോൾ എക്സ് എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് എന്നായിരിക്കും. സോ ആൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ പറയുക, സോ ഇപ്പോൾ ആൾക്കൊരു ജോലി ഉണ്ട്, അയാൾ ഒരു ഓഫീസിലൊരു ജോലി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, വീട്ടിലൊരു അച്ഛനാണ്. സോ ഇപ്പോൾ പല പല റോളാണല്ലോ അയാൾ പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ അയാൾ ഓഫീസിൽ പറയണ ലാംഗ്വേജിലായിരിക്കില്ല, വീട്ടിൽ ആളുടെ എന്താ പറയുക പാരൻസിനടുത്ത് സംസാരിക്കുക, വൈഫിനടുത്ത് സംസാരിക്കുന്ന വേറൊരു രീതിയിലായിരിക്കും. സോ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടു സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അല്ലേ. ആളൊരു ഹസ്ബൻഡ് ആയിരിക്കും, ഫാദർ ആയിരിക്കും, ബ്രദർ ആയിരിക്കും, ആൻഡ് അല്ലേ. അപ്പം എന്താണ് സൺ ആയിരിക്കും. സോ ഇപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് റോൾസാണ് ആൾ അവിടെ പ്ലേ ചെയ്ത് വരുന്നത്. സോ ഇപ്പം പിന്നെ അയാളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം വന്നിട്ട് അയാളൊരു ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പേഷ്യൻ്റാണ്. പിന്നെ എന്താ ഒരു പോളിംഗ് ബൂത്തിൽ പോയിട്ട് വോട്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അയാളൊരു വോട്ടറാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ സ്ട്രക്ചറുണ്ട് ആൾക്ക്, അയാളൊരു സിംഗിൾ സ്ട്രക്ചറിലല്ല, സിസ്റ്റത്തിലാണ്, പല പല റോളാണ് ആളവിടെ പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ അയാൾക്ക് എന്താ പറയുക, ആളൊരു ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടോ ആളെ വീട്ടിൽ അയാളുടെ അവസ്ഥ, ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൾ ഓൾ ദീസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ആൾക്കൊരു മീനിങ് കൊടുക്കുന്നത്, ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി കൊടുക്കുന്നത്, ഒരു റിയാലിറ്റി കൊടുക്കുന്നത്. ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിലില്ലാതെ ആൾക്കൊരു ആ ഒരു ഇത്രയും സ്ട്രക്ചർ ഇല്ലാതെ ആൾക്കൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഒരു മീനിങ്ങും ഇല്ല. സോ ആ ഒരു ആർബിട്രറിനെസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചത്. അപ്പോൾ സോഷ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് മാൻ ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി. എന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്, ആ ഒരു ആർബിട്രറിനെസ്സിനെ സൈനിനെ കുറിച്ചിട്ടോ ആ ഒരു ഒറിജിനൽ കോൺസെപ്ഷൻ പറയണം. അപ്പം ഇതൊക്കെ ആദ്യമേ ഉള്ള കുറേ ആൾക്കാരുടെ ഒരു തിയറിയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. അപ്പം റൂട്ട്സ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറലിസം, ആ ഒരു ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഒബ്സർവേഷനൊക്കെ നേരത്തെ ഉള്ള കുറേ ആരുടെ വർക്കിൽ നിന്നാണ്, കോഴ്സ് ഇൻ ജനറൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പറഞ്ഞ സോഷ്യറിൻ്റെ വർക്കിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സോഷ്യർ വാസ് തിങ്കിങ് ഹൗ മീനിങ്സ് ആർ ജനറേറ്റഡ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഇൻ എ ലാംഗ്വേജ്. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം സോഷ്യർ നമുക്ക് വേറെ കുറേ സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റുകളുണ്ട്, ക്ലോഡി ലെവി സ്ട്രോസ് കുറേ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ സ്ട്രോസ് മിത്തിനൊക്കെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ലെവി സ്ട്രോസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഹി യൂസ്ഡ് ദ സ്ട്രക്ചറൽ മെത്തേഡ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ മിത്സ് മേക്ക് മീനിങ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചറലിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മെത്തേഡായി, ഒരു മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയായി മാറി. എന്താണ് ലിറ്ററേച്ചർ പഠിക്കാനായിട്ട്, ഫാഷൻ പഠിക്കാനായിട്ട്, ഡ്രസ് കോഡ്, പവർ, ഇതൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട്. സോ അപ്പം ആഫ്റ്റർ 1916 ശേഷമാണ് ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് വാസ് ഇൻ വോക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് ദ യൂറോപ്പ് ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ഫ്രാൻസ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് സോഷ്യോറിയൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്
നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിരുന്നു, ഒരു റാഡിക്കൽ ആയിരുന്നു ഒരുപാട് വേയിൽ. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ 19th century ലിംഗ്വിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻലി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ലാംഗ്വേജിലാണ് അവർ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത്. ആൻഡ് സോഷ്യറാണ് അതിന് പകരമായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ ദ പാറ്റേൺസും ഫങ്ഷൻസും സ്ട്രക്ചറിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു തുടങ്ങിയത്. ആൻഡ് ഹിസ് സ്റ്റഡീസ് വർ മെയിൻലി ഓൺ ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഗ്രമാറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഹി എംഫസൈസ്ഡ് ഹൗ മീനിങ്സ് ആർ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ആൻഡ് പ്രിസർവ്ഡ്. ഓക്കെ, സോ പ്രൈമർലി ഹി ആർഗ്യൂസ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് എ സയൻസ് സിസ്റ്റമാണ്, സ്ട്രക്ചറാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ സയൻസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് സയൻസ് ദാറ്റ് എക്സ്പ്രസ് വോട്ട് ആൻഡ് ഇസ് ദർഫോർ കമ്പാരബിൾ ടു ബി സിസ്റ്റം ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ആൽഫബറ്റ്. ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഡെഫ് ആൻഡ് മ്യൂട്ടിൻ്റെ ആൾക്കാർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ളൊരു സിമിയോട്ടിക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഓഫ് സിഗ്നിഫയറും, സിഗ്നിഫയർ പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സിമ്പിളാണ്, സിഗ്നിഫയർഡും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോംപ്ലക്സ് സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോൺസെപ്റ്റും സൗണ്ട് ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സിമ്പിൾ കുഡ് ബി വെർബൽ ആവാം, ഇമേജ് ആവാം അല്ലേ. അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയണത്. എന്താണ് മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർബിട്രറി ആണ്. അപ്പോൾ ആർബിട്രറിനെസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സോഷ്യർ പറയുന്നത്? എന്താ സോഷ്യർ പറയുന്നത്? സോഷ്യർ ആർഗ്യൂസ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് നോ നാച്ചുറൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എന്ത് തമ്മിലില്ല, സിഗ്നിഫയറും സിഗ്നിഫൈഡും തമ്മിൽ. വട്ട് എവർ റിലേഷൻ ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് അവർ തമ്മിലുള്ളത് ഇമ്പോസ്ഡ് ആണ്. അത് കൾച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ പേര് ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛനമ്മ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് അവരുടെ പേരിൽ, അല്ലാതെ അവർക്ക് അത് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വഭാവമായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ല അതിന്. സോ നൊമെൻക്ലേച്ചർ ഒന്നുമില്ല. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് വർ അതർവൈസ് ദ ഫ്ലവർ റോസ് വുഡ് ഹാവ് ഹാഡ് ദ സെയിം നെയിം ഇൻ ഓൾ ലാംഗ്വേജസ്. ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ റോസ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷുകാർ റോസ് എന്ന് വിളിക്കും, നമ്മൾ റോസ, പനിനീർ പുഷ്പം എന്ന് വിളിക്കും. ഹിന്ദിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗുലാബ് അല്ലേ, അങ്ങനെ വിളിക്കും. അപ്പോൾ അവർ ഇത് തമ്മിൽ ആ ഒരു തിങ്ങിന് ആ ഒരു തിങ്ങുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേര് എല്ലാ ലാംഗ്വേജസിലും ഒന്നായിരിക്കും അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഡോഗ് എന്ന് വിളിക്കും, കുത്താന്ന് ഹിന്ദിയിൽ വിളിക്കും. ഇപ്പോൾ ഓരോ ലാംഗ്വേജിലും ഡിഫറെൻറ്റ് അല്ലേ. സോ ഇഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസൈഡ്സ് ടു കോൾ എ സെയിം ഫ്ലവർ വിത്ത് എനി അതർ നെയിം ഇറ്റ് വുഡ് മേക്ക് എനി പ്രോബ്ലം എമംഗ് ദം. സെൻസ് സോഷ്യൽ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ്, റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സിഗ്നിഫയറും സിഗ്നിഫൈഡും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർബിട്രറി ആണ്, ഇവർ തമ്മിലൊരു ബന്ധമില്ല. മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലേഷനിലാണ്. സോ ഇപ്പം ഒരു വേർഡിൻ്റെ ഇത് എന്താ പറയുക, റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് അതർ വേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇഫ് വി കോൺ അറൈവ് എ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ദ ഫോണിം ബി എക്സെപ്റ്റ് അതിനെ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യണത് ബി എന്ന് പറയണ ഇത് എൻ്റെ മീനിങ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയണ, ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ് അല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ, അല്ലാതെ അത് വേറൊരു മീനിങ് ഇല്ല. പക്ഷേ മീനിങ് ഓഫ് ദ കിങ്ങും ക്വീനും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൈറ്റ്, കിങ്, ഓട്ടോക്രാറ്റ്, എംപറർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ മീനിങ് പല മീനിങ് ഇല്ല. അപ്പം ബിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ബിയുടെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി അല്ല, ഡി അല്ല, ക് അല്ല, ട് അല്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ് കിങ് നൈറ്റും വ്യത്യാസമാണ്. ലോഡ്, കിങ്, മൊണാർക്ക്, ഓട്ടോക്രാറ്റ്, എംപറർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടല്ലോ. ദ മീനിങ് ഓഫ് എനി ഓഫ് ദിസ് വിൽ ബി ഓൾട്ടേർഡ് ഇഫ് എനി വൺ ഓഫ് ദ വേർഡ് ഇസ് ഡിലീറ്റഡ് ഫ്രം ദ ചെയിൻ അല്ലേ. സോഷ്യോ അതിന് പറയുന്നതാണ് റിലേഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞത്. സോ ദാറ്റ് ഇൻ എ ലാംഗ്വേജ് ദർ ആർ ഓൺലി ഡിഫറൻസസ് വിത്തൗട്ട് പൊസറ്റീവ് ടേംസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവർ തമ്മിൽ എന്താ ഉള്ളത്, ഡിഫറൻസസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റിയാലിറ്റീനെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ട്രഡീഷണൽ നോഷനിൽ പറയുമ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് ഒരു മീഡിയമാണ്, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയമാണ്. ഇറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്സ് റിയാലിറ്റീനെയാണ്, അത് പ്രീ എക്സിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റിയാലിറ്റീനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ സോഷ്യർ പറയണത് ട്രഡീഷണൽ നോഷൻ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാംഗ്വേജ് പറഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്, റിയാലിറ്റിയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ സോഷ്യർ അതിന് പകരമായിട്ട് ആർഗ്യൂ ചെയ്യണത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് വിച്ച് കൺസിഡർ റിയാലിറ്റി ഉണ്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് എ വേർഡാണ് അത് എന്താണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണത്, ഒരു പേഴ്സണെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്യണത്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു അനലറ്റിക്കൽ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ 2-3 കാര്യങ്ങൾ സോഷ്യർ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച്
പ്രൊനൗൺസ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. സോ ഒരു വെസ്റ്റേൺ തോട്ടിലേക്ക് എത്തി കുറേ പ്രൊനൗൺസ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ആദ്യം ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നു, ലാങ് ആൻഡ് പെരോള്. ലാങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് സിസ്റ്റം ആസ് എ സിസ്റ്റം ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്, സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആസ് എ ഹോൾ ആയിട്ടാണ്. പെരോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അട്രൻസ് ആണ്, അതിൻ്റെ പ്രാഗ്മാറ്റിക് അട്രൻസ് മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ സ്ട്രക്ചറലിസം എന്ന് പറയണത് ഈ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് സ്ട്രക്ചറലിസം കൊണ്ട് സോഷ്യർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ടു ഫങ്ഷൻ ആസ് എ ഗ്രാമർ ഡസ് ഇൻ ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്. അപ്പോൾ ലിറ്ററേച്ചറിന് അപ്പുറത്തായിട്ട് സ്ട്രക്ചറലിസം ഹാസ് എ ഡീപ്പ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് മിത്ത്, സോഷ്യൽ റിച്വൽസ്, പ്രാക്ടീസസ്, കൾച്ചറിനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇതുണ്ട്. അപ്പം സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നു ലാംഗ്വേജസ് ആർബിട്രറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെക്ഷൻ കണ്ടു. സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ലീനിയർ നേച്ചർ ഓഫ് സിഗ്നിഫയർ ആണ്. അതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് സിഗ്നിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഡിറ്ററി ആണല്ലോ. ഓഡിറ്ററി പറഞ്ഞ സൗണ്ട് തന്നെയല്ല, ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. ടൈം ആ ഒരു സ്പാൻ ഓഫ് ടൈം ഉണ്ട് അതിന്, സിംഗിൾ ഡയമെൻഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ലൈൻ. അപ്പോൾ ലീനിയർ നേച്ചർ ഓഫ് എ സിഗ്നൽ പറഞ്ഞാൽ ഒബ്വിയസ് അല്ല, ക്ലിയർ അല്ല, അതിന് കൂടുതലായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സോഷ്യറിന് പറ്റിയിട്ടില്ല. ദ സിലബിൾസ് ആൻഡ് ദ സ്ട്രെസ് കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓൺലി വൺ ഫൊനറ്റിക് ആക്ട് മാത്രമാണ്, ഡ്യുവാലിറ്റി ഒന്നും അതിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും സോഷ്യറിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് സെമിയോട്ടിക്സ് ആണ്. സെമിയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സെമിയോട്ടിക്സ് സ്റ്റഡി ഓഫ് എ സൈൻ ആണ്. ഇറ്റ്സ് ബോത്ത് ദ തിയറി ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ദ സൈൻസ് ആൻഡ് സിഗ്നിഫൈങ് ദ പ്രാക്ടീസ്. അപ്പം സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നമുക്കിപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിഗ്നിഫയറും കൂടിയതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ റോസ് എന്ന ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ. റോസും ഐ ഗിവ് യു എ റെഡ് റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാമുകനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ആ റെഡ് റോസിൻ്റെ ഡിനോട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലിറ്ററൽ മീനിങ് അല്ലേ. ലിറ്ററൽ പ്രൈമറി മീനിങ് ഓഫ് വേർഡ് റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫീലിങ്ങിനായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ല. കൊണോട്ടേറ്റീവ് മീനിങ്ങിൽ പറയുമ്പം ലിറ്ററൽ മീനിങ്ങിനായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ല, അതൊരു പാഷനാണ്, ആളുടെ പാഷനെയാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സിഗ്നിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇമേജ്, സൗണ്ട്, പാറ്റേൺ, ഇവൻറ്റിനാണ്. സിഗ്നിഫയർ പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സിഗ്നിഫയർ അല്ലേ, അതിനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ടു ക്രിയേറ്റ് എ സൈൻ ദാറ്റ് മീഡിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദം. ആ സിഗ്നിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിഗ്നിഫയർ ആ റോസ്, സിഗ്നിഫയർ പറഞ്ഞ ഒരു ഇമേജ് നമ്മളെ മനസ്സിൽ വരില്ലേ, അതിനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്കിവിടെ സമപ്പ് ചെയ്യാം. Ferdinand Saussure സ്വിസ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ആൾ. സെമിയോട്ടിക്സിൻ്റെ ഫീൽഡിൽ ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. മെയിനായിട്ട് സൈൻ, സിഗ്നിഫൈഡ്, ലാംഗ്വേജസ്, ആർബിട്രറിനെസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്, സിസ്റ്റം ഓഫ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ലീനിയർ നേച്ചർ ഓഫ് സയൻസും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആൾ അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് ആൾ എത്തുന്ന വ്യൂ ഇതാണ്, ഓർഗനൈസ്ഡ് തോട്ട് കപ്പിൾഡ് വിത്ത് സൗണ്ടാണ്. വാട്ട് ഈസ് ലാംഗ്വേജസ്? ഓർഗനൈസ്ഡ് തോട്ട് കപ്പിൾഡ് വിത്ത് സൗണ്ടാണ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. തോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡഡ് ആണ് ഓരോ ലാംഗ്വേജിലും. ദർ ക്യാൻ ബി നോ ക്ലിയർലി ഡിസ്റ്റിൻക്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് വിതൗട്ട് ലാംഗ്വേജ് അല്ലേ. സോ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റ് എ ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ സൗണ്ട് ആൻഡ് ഐഡിയ, ആൻഡ് സൗണ്ട്സ് ബൈ ദംസെൽവ്സ് don't have any real significance to thought. So linguistics ഇതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാണ് എന്തിനെയൊക്കെ? തോട്ടിനെയും സൗണ്ടിനെയും ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഫോം ഉണ്ടാക്കാൻ. സ്ട്രക്ചറാണ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ല അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സോ ലാംഗ്വേജ് ദാറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടിജൻറ്റ് ഓൺ സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ. ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ കനോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ആർബിട്രറി സിസ്റ്റം. ഇൻഡിവിജ്വലിന് മാത്രമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആ ഒരു തോട്ടിലാണ് സോഷ്യർ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് എന്താ പറയുക, ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മീൻസ് ഓഫ് സ്റ്റഡി റിമൈൻസ് സെയിം. അപ്പം ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഇസ് എ മെറ്റാ ലാംഗ്വേജ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ മെയിനായിട്ട് ഒരു സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റിക് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഫുള്ളി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? സോഷ്യറിൻ്റെ നേച്ചർ ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സയൻസിൽ ചെയ്യുന്ന ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് സോഷ്യർ പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് നേച്ചർ ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സയൻസ്. ഓക്കെ.